براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے پھر سے یہ موقع دیا ہے تاکہ ہم اس کے کلام سے سیکھ سکیں، برکت پا سکیں۔ ہمارا موضوع ہوگا روزے کی حقیقت، اور ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ آج کل بول چینل پر اور دیگر چینلز پر بھی ماہ رمضان کے تعلق سے مختلف پروگرامز ہو رہے ہیں، اور حال ہی میں ڈاکٹر عامر لیاقت، جو کہ بہت بڑا نام ہے ٹیلی ویژن پر اور علماء میں بھی ایک بلند مقام رکھتے ہیں، دیگر علماء ان کے ساتھ تھے اور مختلف موضوعات پر باتیں ہو رہی تھیں، اور ان موضوعات پر باتیں ہوتے ہوتے کچھ مسائل پیدا ہوئے، جس وجہ سے کافی اس شو کے تعلق سے لوگوں کے درمیان مختلف گروہ اپنی اپنی رائے کے مطابق، عقیدے کے مطابق بٹے ہوئے ہیں، اور اپنی رائے اور اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے دیگر عقائد اور نظریات رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے درمیان ایک تناؤ کی صورتحال ہے۔ اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے عقائد موجود ہیں، فرقے موجود ہیں، مسیحیت میں بھی اسی طرح سے ہے، ہندوازم میں چلے جائیں وہاں پر بھی بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں، تو مذاہب کے اندرونی مسائل بھی ہیں اور ان کے بیرونی مسائل بھی ہیں، لیکن دنیا میں تمام عقائد رکھنے والے، خدا کو ماننے والے، خدا کو نہ ماننے والے بھی موجود ہیں۔ تو کیا سب لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ جو ان کے عقیدے کو یا ان کی تعلیم کو نہیں مانتا اس کو اس زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، یا ان کے خلاف قتل کے، موت کے فتوے جاری کیے جائیں؟ درست سمت کیا ہوگی؟ اس تعلق سے دور حاضرہ کے ریسرچ اسکالر جناب محترم محمد علی مرزا، جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو آئیے سیکھنے کے تعلق سے درست رویے اور ہمارے اعمال دیکھتے اور سنتے ہیں، پھر ہم پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا بھی پچھلے دنوں جو نجی چینل پہ بھی مسئلہ بنا ہے، انہوں نے ایک تو یزید والا مسئلہ اٹھایا کہ جی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ذاکر نائک نے یہ کہا کہ جی آج کی تاریخ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ مردہ ہو چکے ہیں اور ہم ان سے بھی نہیں مانگ سکتے، بلکہ انہوں نے کہا مان نہیں سکتے ان کو۔ چلو وہ شاید ان کی سلپ آف ٹنگ تھی، تو اس بارے میں تھوڑا وضاحت فرما دیں کہ آیا یہ کلمات کفر ہیں؟ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مردہ کہنا، کیا کلمہ کفر ہے یہ؟ پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ یہ آج کل جو کچھ ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر مذہبی منافرت اور تکفیری سوچ عام کی جا رہی ہے نا، پیمرا کو اور چیف جسٹس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ایسے تمام اینکرز اور علماء کے اوپر پابندی ہونی چاہیے جو مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں۔ مذہبی اختلاف کا سب سے بڑا میں حامی ہوں، اختلاف رائے کریں دلائل کے ساتھ۔ قرآن اس چیز کو کم از کم 300 دفعہ کہتا ہے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو۔ قرآن اپنے مخاطب سے کہتا ہے کہ لاؤ دلیل کوئی ہے، قرآن تو بعد ہی دلیل کہتا ہے کہ اختلاف کرو دلیل کے ساتھ۔ اور قرآن میں بھی آیا نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، مجادلہ بھی کرو احسن طریقے سے، اختلاف رائے کرو۔ مجادلہ کہتے ہیں علمی جھگڑے کو، علمی جھگڑے کی دعوت قرآن نے خود دی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں علمی جھگڑا ہونا چاہیے، لڑائی کٹائی والا نہیں، علمی اختلاف، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ نہیں کہ بار بار تھوڑی دیر بعد ایسے کر کے کھڑا ہو جائے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ علمی دلائل رکھے، اختلاف رائے رکھے۔ لیکن یہ کچھ چینلز جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں نا جی، ان میں سے ایک چینل ٹاپ آف لسٹ ہے جس میں نے پچھلی دفعہ مسئلہ 178 ریکارڈ کرا کے نا 5 گھنٹے کا، اس چینل کی ساری بدعقیدگیوں کو اور بد عقیدہ علماء کو قیامت تک کے لیے دفن کر دیا۔ اب دوبارہ اس پہ ہم نے ویڈیو ریکارڈ ہی نہیں کرانی۔ مسئلہ 178 5 گھنٹے کا،
کوئی دنیا جان کا مسئلہ جو انہوں نے ڈسکس کیا ہے اس رمضان میں بھی جو پینے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی ہیں جو پچھلی دفعہ تھے. میں ڈسکس کر چکا ہوں, دوبارہ ضرورت نہیں ہے. ان کا نوٹس لینا چاہیے, یہ تکفیری سوچ کو عام نہ کریں. اور میں نے دیکھا ہے وہ ابھار رہے تھے, خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ یہ گستاخ ہیں, واجب القتل ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. اختلاف رائے رکھیں, علمی دلائل کے ساتھ, زبردستی کسی کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. ناظرین, آپ نے یہ کلپ دیکھا اور درخواست ہوگی پاکستان انڈیا میں بسنے والے تمام لوگ اور پوری دنیا میں جو لوگ اردو بولتے ہیں سنتے ہیں, اس کلپ کی روشنی میں دیکھیں. محترم مرزا صاحب نے کہا کہ 3 دفعہ فرمان قرآن کے دلائل کے ساتھ بات کروں, تحقیق کروں. اسلام میں عقیدہ 4 کتابیں, انجیل, زبور, توریت اور اہل اسلام قرآن 4 کتابیں مانتے ہیں. اور سورہ یونس اس کی 94 آیت تمام لوگ پڑھیں کہ کس طرف رہنمائی کرتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ علمی اعتبار سے دلائل کے ساتھ آپ بات کریں, اور دلائل میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کتب کے حوالہ جات ہونے چاہیے, لکھا کیا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ گستاخی کے فتوے لگا دیتے ہیں اور واجب القتل مطلب وہ خود عدالت, وہ خود جج بن جاتے ہیں. حالانکہ جب اپنی کتب کا مطالعہ کریں تو ایسی کوئی تعلیم کسی بھی کتاب میں نہیں ملتی کہ کوئی انسان خدا کی جگہ لے لے. لیکن اس دور میں, جس دور میں ہم زندہ ہیں, اس دور میں اس طرح کی باتیں قبولیت حاصل کر چکی ہیں کہ انسان خود ہی عدالت اور خود ہی جج. لیکن خدا تعالیٰ نے قوانین دیے ہیں, عدالتوں کا نظام دیا ہے, اور انسانوں کو سمجھنے کے لیے, تعلیم پانے کے لیے ذرائع بھی مہیا کر رکھے ہیں. اب ان کا استعمال کرنا, اس کا انحصار انسان پر ہے کہ وہ ان باتوں کو کس طرح سے سمجھے. چونکہ اس وقت جو بر صغیر کا ماحول ہے وہاں پر عدم برداشت, عدم تحفظ اور مذاہب کے نام پر, مذاہب کی خاطر جان لینے اور جان دینے سے بھی دریغ نہیں کیا جا رہا. یہ جان لینے والے اور دینے والے کیا ان باتوں کو سمجھتے بھی ہیں یا نہیں, یہ اس وقت لمحہ فکریہ ہے. اور اس کے تعلق سے موضوع ہے ہمارا روزہ. لیکن چونکہ حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ لوگ سنی سنائی باتوں کی طرف جاتے ہیں, یا ان کے بزرگوں نے یا عقائد کو بنانے والوں نے جو تعلیم دے رکھی ہے اس میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم ان عقائد کا کھوج لگائیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ دراصل کتب میں کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اس تعلق سے چند آیات آپ کے سامنے, اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کی طرف بڑھیں, رکھنا چاہتا ہوں. اس تعلق سے کیونکہ ہم لوگ جو اس وقت ٹیلی ویژن پر بھی ہیں, یا چرچز میں, مساجد میں ہیں, مندروں میں ہیں, گردواروں میں ہیں, دیگر جگہوں پر ہیں, ان کے سامنے اس وقت زمانہ حال ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو, اپنے مذہب کو کس طرح سے زیادہ اچھا, کس طرح سے زیادہ الہامی, زیادہ مؤثر, زیادہ لوگوں کی بھلائی پیدا کرنے والا
پیش کر سکیں. یہ اس وقت پوری دنیا میں اور خاص طور پر بر صغیر میں اس طرف رجحان ہے کہ حال میں ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات سب لوگ بھول جاتے ہیں، اور یہ میں تمام دنیا کے انسانوں سے بڑی حلیمی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور وہ بات جو ہم بھول جاتے ہیں حال میں جو کچھ ہمارا حصول ہے اس کو پانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایک دن تمام بنی نوع انسان کو، ہر فرد و بشر کو، اس کا عقیدہ، اس کا رنگ، اس کی نسل، اس کا مذہب کوئی بھی کیوں نہیں ہے، ایک دن اس خالق خدا کے سامنے جس نے اپنا کلام، اپنا مکاشفہ، اپنی ہدایت، اپنی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں، جس کا نام یہوہ خدا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، اس کے سامنے ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا. یہ ہر شخص کو جب کوئی سوچ اس کے ذہن میں آتی ہے، وہ سوچ یا خواہش عمل میں ڈھلتی ہے، اور عمل میں ڈھلنے کے بعد اس کے ثمرات بھی اس کو ملتے ہیں حال میں، اپنے مفادات کے لیے، اپنی کامیابیوں کے لیے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کیوں نہیں ہے، وہ اپنی کتابیں پڑھنے لکھا ہے کہ ہر ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا. اور اس میں دو چیزیں شامل ہیں. جب اعمال کی بات آتی ہے، 10 احکام جو خدا تعالیٰ نے دیے تھے، اس میں کچھ کا تعلق اس لحاظ سے دیکھنا پڑے گا کہ خدا کے ساتھ انسانوں کا تعلق، خدا کے ساتھ انسان کے کس طرح سے معاملات ہوں گے، اور پھر انسانوں کے ساتھ انسانوں کے کس طرح سے معاملات ہوں گے، اور اس میں ساری مخلوق شامل ہے. اس تعلق سے جو چند آیات میں آغاز میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، وہ تیتس کا خط ہے، پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے: اب ہمیں پہچان کرنا ہوگی، چاہے کسی مذہب میں ہیں، کسی عقیدہ میں ہیں، آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے، سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہچان کریں ان لوگوں کی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا کو جانتے ہیں. لکھا ہے وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکروہ اور نافرمان ہیں اور کسی نیک کام کے قابل نہیں. میرے بہن اور بھائیوں، عزیزو، خدا کا کلام نکارۂ حق ہے، صدائے بھلائی ہے، صدائے تربیت ہے. وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، خدا کے نام کی بات، خدا کے الہام کی بات کہ ہم پہچانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے. ہم پہچان کیسے کریں؟ آج کوئی بھی شخص کیوں نہیں ہے، مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں. خدا کی پہچان، میں جانتا ہوں خدا کا، اس کا نام اللہ، اس کا نام یہوہ، وہ بھگوان، وہ یہ دیوی دیوتا، اس کا نام خداوند یسوع مسیح. ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہدیے دے رہے ہیں، اس کے نام پر بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو شخصی اعمال ہیں، ہمارے جو کام ہیں، لکھا ہے کہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ جو اس نے کہا ہے وہ تو ہمارا عمل نہیں بنتا، جو اس نے نہیں کہا وہ ہمارا عمل بن جاتا ہے.
اور خدا کی نظر میں وہ کون ہیں؟ انسانوں کی نظر میں وہ بہت کچھ ہو سکتے ہیں. انسانوں کی نظر میں وہ معلمین میں شمس العلماء ہو سکتے ہیں. انسانوں کی نظر میں وہ مفکرین ہو سکتے ہیں، وہ اسکالرز ہو سکتے ہیں، وہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پر لکھا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں خدا کی پہچان کا، لیکن ان کے کام جو ہیں وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ وہ خدا کو نہیں جانتے، کیونکہ وہ مکروہ ہیں. خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مکروہ ہیں. مکروہ کو فقہ کی اصطلاح میں اگر آپ پڑھیں تو اس سے مراد ہے ناجائز چیز، نفرت انگیز، گھناؤنا، بدنما، ناپسند، مرغوب، قابل کراہت چیز. اردو میں اس کا مطلب یہ ہے، فقہ میں ناجائز چیز ہے، حلال نہیں ہے. کیا؟ اس کے کام جو یہ کہہ رہا ہے. اور خدا کا کلام بہت واضح ہے. اور اس تعلق سے چند اور آیات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف جائیں، ہمیں اس دن کو پہلے یاد رکھنا ہے تاکہ ہمارا ذہن سیکھنے کی طرف آ جائے. میں آپ کے سامنے سیرت سرور عالم جلد دوم مولانا سید مادودی ان کی یہ تصنیف ہے. آئیے اس میں سے دیکھتے ہیں. تمام انسانوں کی جب بات کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی، مسیحوں کی، ہندوؤں کی، سکھوں کی بات نہیں، جب تمام انسانوں کی بات کی جا رہی ہے تو آئیے اس تعلق سے بھی جب ہم مذہبی تعلیم سیکھنے کی طرف آتے ہیں تو کیا لکھا ہوا ہے جو بات ابھی کر رہے ہیں. اب اس میں وہ جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخرت میں پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہوگا اگر آج آپ تربیت پذیر نہیں ہوئے تو. آخر میں پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہوگا اگر آج ہم تربیت پذیر نہ ہوئے اور اصل پہچان خدا کی طرف نہ آئے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں. یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ صفحہ نمبر 378 ہے اور پھر اگلا صفحہ بھی ہے. اس میں سے چند باتیں اس تعلق سے صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. لکھا ہے اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. تو ہر انسان، آج میں تمام بنی نوع انسان اور خاص طور پر بڑے صغیر کے اردو بولنے والے اور پوری دنیا میں اردو بولنے والے مسلمان، مسیحی اور دیگر تمام احباب کے سامنے کلام خدا میں نے ابھی آپ کے سامنے تیتس کے خط میں سے رکھا ہے. اب وہاں پر ہم نے خدا کی پہچان کی بات کی ہے. یہاں انسان اپنی پہچان کہ وہ کس قسم کا درخت ہے اور اس میں سے کون سے پھل لگ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، یہ بات ہے کہ اگلا پچھلا کیا کرایا جو کچھ اس نے کیا ہے خدا کی عدالت کے سامنے کھولا جائے گا. اب یہاں پر وہ جب لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، جب اس کے معنی بیان کرتے ہیں، چند باتیں پڑھوں گا. دوسرے معنی یہ ہے کہ اسے وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا جو اسے کرنا چاہیے تھا مگر اس نے نہیں کیا. آج جو مسلمان بہن بھائی مسیحی ہیں اور دیگر ہیں جو انہیں کرنا چاہیے، خدا محبت ہے، محبت کرنی چاہیے. خدا میل ملاپ کا خدا ہے، میل ملاپ ہونا چاہیے. خدا بھلائی کا خدا ہے، بھلائی نکلنی چاہیے. تو ہو کیا رہا ہے؟ جو اسے کرنا چاہیے تھا مگر اس نے نہیں کیا، اور جو کچھ نہ کرنا چاہیے تھا وہ اس نے کر ڈالا. تیسرے معنی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے پہلے کیا اور جو کچھ بعد میں کیا اس کا پورا حساب تاریخ دار اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. تو جتنے علماء ہیں، اسی لیے کلام میں یہ بھی لکھا کہ زیادہ استاد نہ بنے، وہ زیادہ سزا پائیں گے. کس دن پائیں گے سزا؟ زمین پر تو وہ نوٹوں کے ہار ہیں، رتبہ ہے، عزت ہے، روپیہ پیسہ ہے، سب کچھ ہے یہاں پر تو. لیکن اصل حالت سے واقف ہونا بہت ضروری ہے. لکھا ہے پورا حساب رکھ دیا جائے گا. اور چوتھے معنی یہ ہے کہ غور سے اب تمام لوگ جو نیکی یا بدی اس نے کی وہ بھی اسے بتا دی جائے گی، اور جس نیکی یا بدی کے کرنے سے وہ باز رہا اس سے بھی اسے آگاہ کر دیا جائے گا. آگے دیکھتے ہیں، ہم چند اور باتیں دیکھ لیتے ہیں.
اپنے آپ کو جاننے کے لیے وہ اس کا محتاج نہیں ہوتا کہ اسے کوئی دوسرا بتائے۔ اب یہاں پر بہت واضح بات کر رہے ہیں مولانا کہ اپنے آپ کو جاننے کے لیے کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے، وہ جانتا ہے۔ ایک جھوٹا دنیا بھر کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اسے خود معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک چور لاکھ ہیلے اپنی چوری چھپانے کے لیے اختیار کر سکتا ہے، مگر اس کے اپنے نفس سے تو یہ بات مخفی نہیں ہوتی کہ وہ چور ہے۔ ایک گمراہ آدمی ہزاروں دلیلیں پیش کر کے لوگوں کو یہ یقین دلا سکتا ہے کہ جس کفر یا دہریت یا شرک کا وہ قائل ہے وہ در حقیقت اس کی ایماندارانہ رائے ہے، لیکن اس کا اپنا ضمیر تو اس سے بے خبر نہیں ہوتا کہ ان عقائد پر وہ کیوں جمع ہوا ہے۔ عقائد کو جاننے کی بھی ضرورت ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں، میں یہاں سے پھر آگے آپ کو لے کر چلتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں اس موضوع کی طرف آنے سے پہلے روزے کی تعلیم کے تعلق سے ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ باتیں آپ ہیں کیا، خدا کون ہے، اس بات کو جاننے کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آگے ادھر دیکھ لیتے ہیں۔ اور جہنم اس روز سامنے سے لے آئی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، حالانکہ اس وقت اس کو سمجھنے کا کیا حاصل۔ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ اس روز سمجھ آ جائے گی، لیکن خدا چاہتا ہے کہ آج سمجھ آ جائے۔ آگے ہم اس کے جو مطلب ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس روز انسان یاد کرے گا کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کر کے آیا ہے اور اس پر نادم ہوگا، مگر اس وقت یاد کرنے اور نادم ہونے کا کیا فائدہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس روز انسان کو ہوش آئے گا کہ اسے نصیحت حاصل ہوگی، اس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی جو کچھ اسے انبیاء نے بتایا تھا وہی صحیح تھا۔ غور کیجئے گا اس نقطے پر، جو کچھ اسے انبیاء نے بتایا تھا وہی صحیح تھا، اور ان کی بات نہ مان کر اس نے حماقت کی، مگر اس وقت ہوش میں آنے اور نصیحت پکڑنے اور اپنی غلطی کو سمجھنے کا کیا فائدہ۔ پیارے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، جب آپ کی سماعت سے ٹیچنگ واز ٹکراتے ہیں تو خدا کی پہچان اور اپنی پہچان، خدا کی پہچان اور اپنی پہچان کا تجزیہ کیجئے۔ اور میں آپ کے سامنے چند آیات اور آپ کو دے دیتا ہوں اس تعلق سے، اور پھر ہم روزے پر بات کرتے ہیں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے رکھی، تیتس کا خط پہلا باب اور 16ویں آیت، اور لکھا کہ وہ مکروہ اور نافرمان ہے اور کسی نیک کام کے قابل نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں وہ پاک ہیں لیکن وہ ناپاک ہیں، مکروہ ہیں، حلال کام نہیں، حلال زندگیاں نہیں، پاک زندگیاں نہیں، ناپاک زندگیاں۔ اور پھر لکھا نافرمان ہیں، وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن خدا کی حکم عدولی کرتے ہیں، خدا کے احکام پر چلنے والے نہیں ہیں، ان کی اپنی مرضی ان پر مسلط ہیں، خدا کی مرضی کے تابع نہیں ہیں۔ اور تیموتھیوس ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ان کی عقل اور ان کے دل گناہ آلودہ ہیں۔ پہلا تیموتھیوس کا خط ہے، 6 باب اور 5ویں آیت میں ہے، اور لکھا ہے کہ ان کی عقل بگڑ گئی ہے، وہ حق سے محروم ہیں، انہوں نے دینداری کو نفع کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، جن لوگوں نے دینداری کو، مذہب کو نفع کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، اپنی جیبیں بھرنے کا، اپنے عقیدوں کو امیر بنانے کا، اپنے گروہ کو امیر بنانے کا، لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرنے کو، انہوں نے نفع کا ذریعہ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور کلام یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی عقلیں بگڑ گئی ہیں، وہ حق سے محروم ہیں، وہ خدا کی سچائی سے دور ہیں۔ اور پھر پہلا یوحنا کا خط ہے، 2 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، جو
ये कहता है कि मैं खुदा को जान गया हूं। बहनों और भाइयों, मेरे मुसलमान बहनों और भाइयों, मसीहो अजीजों, सुनिए गौर से, जो ये कहता है कि मैं खुदा को जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, कलाम खुदा फरमाता है वो झूठा है, उसमें सच्चाई नहीं, उसमें खुदा नहीं, उसमें खुदा की बरकत नहीं, बल्कि वो गैर खुदाई शख्स है। वो सच्चाई के उल्ट झूठ में जकड़ा हुआ, झूठ के तसल्लुत में रहने वाला शख्स है। और फिर आगे लिखा है, पहला तिमोथियस 5वां बाब और 8वीं आयत में लिखा है कि ऐसा शख्स ईमान का मुनकिर है, वो ईमान से बाहर है। और दूसरे तिमोथियस के खत के 3 बाब की 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है उसका ईमान ना मकबूल है। ऐसे शख्स का ईमान खुदाए इब्राहिम, इसहाक और याकूब, उनके अजीम बंदे, उनके हजूर में ना मकबूल, वो कबूल नहीं किया गया। और हमें आज इन बातों को सोचना होगा। खुदा की पहचान, अपनी पहचान, ईमान की दुरुस्त शनाख्त, सच्चाई की शनाख्त किस तरह से आज पूरी दुनिया में जब लोग रोजा रख रहे हैं तो रोजे की तालीम के बारे में कुतुब क्या कहती हैं और हम क्या समझते हैं, इस ताल्लुक से आपके सामने चंद आयात रखना चाहता हूं और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। रोजे का जब जिक्र मिलता है तो फरमाने कुरान में हम देखते हैं कि किस तरह से रोजे के ताल्लुक से उसका मकसद बयान किया गया है। आइए देख लेते हैं मकसद क्या है, रोजा क्यों दिया गया, उसका मकसद क्या है। आइए देखते हैं। सूरह अल बकरा है और उसकी 183rd वर्स है। ए ईमान वालो, पहला ही जो मुखातब किए गए हैं वो ईमान वाले हैं, तो पहले ही मैंने रखा ईमान के मुनकर, ईमान से बाहर कौन, तो पहले जो शर्त है वो है ईमान। अब जब उलमा की बात की जाती है जो बहुत बुलंद मुकाम अमाम है, उनकी बात की जाती है, तो वो ईमान बसीत और ईमान मुरक्कब की बात करते हैं। अब यहां पर देखना पड़ेगा, ए ईमान वालों, तो मुख्तलिफ फिरके हैं, मुख्तलिफ ईमान है। यहां पर ए ईमान वालों किसको ढूंढना पड़ेगा, वो ईमान जो खुदा के अजीम बंदे इब्राहिम, इसहाक और याकूब, उनका खुदा, उस पर जो ईमान रखने वाले हों वो दुरुस्त ईमान है। तो आइए देखते हैं, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। अब देख लीजिए, तकाजा यहां पर किया गया है, क्या तुम्हारे अंदर पैदा हो, तकवा पैदा हो। अब तकवा का जब फिक्का की इस्तिलाह में देखा जाता है तो इससे मुराद है जिन चीज़ों से मना फरमाया गया है उनसे मना हो जाना। और तकवा की जब तारीफ हम देखते हैं, उसको तफसील से थोड़ा बयान किया गया है। तो रोज़े लोग रख रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन जो मकसद है तकवा, इसके ताल्लुक से देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी बात पाई जाती है। इस ताल्लुक से किताब आपके सामने रख रहा हूं, शेखुल इस्लाम अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी ये किताब है और ये सीरत नगारी में अव्वल सदारती या नाम याफ्ता मुसन्नफ़ के कलम से, तो सदारती अवार्ड याफ्ता मुसन्नफ़ के कलम से है। तो आइए देखते हैं इस किताब में तकवा के ताल्लुक से क्या क्या बातें बयान फरमाई गई हैं, ताकि हम देखें कि रोज़ा तो है, पैदा क्या होना चाहिए वो हो रहा है या नहीं, और आने वाले हफ्ते में भी जारी रखेंगे और देखेंगे कि क्यों पैदा नहीं हो रहा, रुकावटें क्या हैं, किस तरह से पैदा हो सकता है, और अगर पैदा हो रहा है तकवा तो किस हद तक है। इन बातों पर गौर करेंगे। एक मेहमान भी हमारे साथ होंगे,
لیکن آئیے ہم تقوی کی بات کرتے ہیں. یہاں سے ہم دیکھتے ہیں تقوی اختیار کرنے کے تعلق سے جو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں ان کے تعلق سے دیکھتے ہیں. تقوی اور پرہیزگاری سے کام لیتے ہوئے اپنا رزق جائز طریقوں سے حاصل کرے گا. تقوی میں کیا پایا جاتا ہے؟ ہر چیز جائز طریقے سے ہوگی، ہر ممکن طریقے سے اللہ کی رضا کو حاصل کرے گا. شریعت میں اس کو تقوی کہتے ہیں. تو شریعت کی بات کی جاتی ہے، جی ہم شریعت پر چلنے والے ہیں، تو شریعت میں اس کو تقوی کہتے ہیں. تقوی سے مراد، تقوی سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اور اس کی ناراضگی سے اجتناب اور بچنا ہے. کس کی ناراضگی؟ تو تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ ناراضگی سے بچا ہے یا نہیں؟ تعلق ہے خدا کے ساتھ، اس کو سمجھ ہے انسان کو کہ میں واقعی جو اس کی رضا ہے، جو اس کی مرضی ہے. تقوی میں کیا پائی جائے گی؟ خدا کی مرضی کو جاننا کہ وہ ناراض ہے یا مجھ سے خوش ہے. اس درجے تک آ جانا یہ تقوی میں پایا جاتا ہے. تو آگے دیکھ لیتے ہیں. تقوی کسی ایک دائرے تک محدود نہیں ہے. غور کیجئے، صرف رمضان تک اس کو محدود نہیں رکھا جا سکتا، یہ پوری زندگی. آگے پڑھ لیتے ہیں. بلکہ ہمہ گیر، ہمہ جہت اور ہر ہم وقتی کیفیت ہے. اب یہ جو الفاظ ہیں، ہمہ گیر، ہمہ جہت اور ہر ایک ہمہ وقتی کیفیت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تمام زندگی کے ادوار، تمام زندگی کے پہلو، تمام دنیا میں ہر جگہ پر جہاں بھی آپ ہوں، تقوی خدا کی رضا ہی ہمارا طرز حیات ہونا چاہیے. انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی. اب یہ دیکھ لیجئے، یہاں پر جو بات ہے ہم اپنے معاشروں میں دیکھیں، خاص طور پر ہم پاکستان میں دیکھیں، انڈیا میں دیکھیں، رمضان میں کیا ہوتا ہے، تو یہاں پر دیکھیں گے انسان کی انفرادی، شخصی اور اجتماعی زندگی کے چھوٹے بڑے تمام معاملات اس کے دائرہ اثر میں ہیں. کس کے؟ تقوی، خدا کی رضا. تو خدا کو جاننا، اس کی رضا کو جاننا، یہ معنی ہوئے تقوی کے. اور وہ زندگی کے ہر ایک پہلو کو شخصی طور پر اور اجتماعی طور پر اس کی رضا کے تحت، اس کی مرضی کے اندر آ جانا، یہ تقوی ہے. تو آئیے آگے دیکھ لیتے ہیں. زندگی کی خاردار پکڈنڈیوں پر چلتے ہوئے معصیت، اس سے مراد ہوتا ہے گناہ کرنا، کہ کانٹوں سے، گناہوں کے کانٹوں سے اپنے دامن کو بچا کر رکھنا. پھر دیکھیے، رضائے الہی کی منزل کی طرف رواں دواں رہنا تقوی کا نصب العین ہے. منزل کیا ہے؟ حصول کیا ہے؟ نصب العین ہے. یہ مقصد ہے. کیا؟ تمام زندگی کی خاردار پکڈنڈیوں پر چلتے ہوئے گناہوں کے کانٹوں سے دامن بچا کر رضائے الہی کی منزل کی طرف رواں دواں رہنا تقوی کا نصب العین ہے، مقصد ہے. تو یہاں پر کیا ہوا؟ گناہوں سے بچتے ہوئے، اپنے دامن کو بچائے ہوئے، رضائے الہی، خدا کی مرضی. تو خدا کی مرضی کہاں ملتی ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. اس سوال کا جواب بہت واضح ہے کہ خدا نے سورہ یونس 94 اپنی مرضی کو انسانوں تک کس طرح سے کھولا ہے. سورہ یونس اس کی 94 آیت اور عبرانیوں کا خط اس کی پہلی 3 آیات اور یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب. رضائے الہی، خدا کی مرضی، خدا کا منصوبہ کیسے جانیں گے؟ رضائے الہی تو ہمارا ذہن، ہماری سوچیں، ہمارے عقائد کیا خدا اور اس کی مرضی کو جاننے کی طرف ہمارے دل، ہماری خواہشات، ہمارے اعمال، ہماری نمازیں، ہماری دعائیں، خدا کے لیے ہمارے کام، خدا کے لیے ہمارا دل کا دھڑکنا، خدا کے لیے کچھ کرنا، کیا خدا کو جاننا اور اس کی رضا کو جان کر اس کی تابعداری کرنا ہمارا نصب العین ہے، ہمارا مقصد ہے، یا کچھ اور؟
तकवा पैदा हो जाए। आइए आगे देख लेते हैं। कुरान हकीम में इसकी बड़ी ताकीद आई है। तमाम इबादत का मकसूद इसी को बनाया गया है। गौर कीजिए, मुसन्नफ सदारती अवार्ड याफ्ता कुरान हकीम में इसकी बड़ी ताकीद आई है। तमाम इबादत का मकसूद हसूल इसी को बनाया गया है। आगे सुनिए गौर से, आखिरत और दुनिया में मेयारे इज्जत खुदा की नजर में यही है और यही अफरात रिज़्क़ का सबब करार दिया गया है। आगे आयात भी हैं और फिर हम देखते हैं दीगर पहलू भी इसमें पाए जाते हैं। तो यहां पर तकवा का नस्बुल आइन क्या है? रज़ाए इलाही और गुनाहों से बचना वाज़े लिखा हुआ है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि कोई मसीही चैनल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या मसीही चैनल कोई किसी मज़हब के खिलाफ बात कर रहे हैं। और वैसे भी मैं अक्सर कहता हूं, इस शो में कभी भी किसी मज़हब के खिलाफ, किसी मजहबी हस्ती के खिलाफ या उनकी इज्जत को कम करने के लिए ना कोई बात की गई थी, ना की गई है और ना होगी। जैसा कि मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने फरमाया कि आप तालीमात, दलाइल, जो कुछ किताबें कह रही हैं वो होगा कैसे? इन बातों को, इन तालीमात को जानने की राह क्या है? रज़ाए इलाही कैसे जानेंगे? उसकी फर्माबरदारी। अगर किसी को हुक्म का पता ही नहीं है तो हुक्म की ताबेदारी कैसे होगी? और तकवा वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, इससे मुराद है गुनाह के कांटों से बचना और खुदा ताला की रजा में जिंदगी गुजारना। तो रमजान में जब हम रोजे रख रहे हैं, इस ताल्लुक से मैं और भी बातें आपके सामने रखता हूं, फिर हम देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या शामिल है। फिर मेरे साथ एक मेहमान है, उनसे भी बात करते हैं। और अगर आपका कोई सवाल हो, मैं अक्सर शो में कहता हूं, पूरी दुनिया में कोई शख्स कहता हो कि जो बातें की जा रही हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, वो गलत हैं, तो कॉल कीजिए। लेकिन खुद पहले मुतालिया करके जिस भी आयत पर आप बात करना चाहते हैं, जिस हदीस पर बात करना चाहते हैं, बाइबल की जिस आयत पर बात करना चाहते हैं, पहले खुद उसका मुतालिया कर लीजिए मुख्तलिफ पहलुओं से, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी तफसीर बयान फरमाएं और बाद में किसी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो आप ज़रूर कॉल कीजिए, अपने कमेंट्स के लिए भी कॉल कीजिए, इजहार ख्याल के लिए भी कॉल कीजिए, जब भी आपका जी चाहे कॉल कीजिए। अब हम इसमें जो मुख्तलिफ पहलू हैं तकवे में, उसकी बात कर लेते हैं। तो आइए, इस किताब में बहुत अच्छी तरह से इन बातों को खोला गया है। अब इसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं, अब उस पर बात कर लेते हैं। तकवा के मनफी पहलू हस्बा झेल हैं, ये देख लीजिए। हसूल रिज़्क़, यहाँ पर रिज़्क़ की बात की जा रही है, लेकिन तकवा में ये तमाम बातें शामिल है। जैसे पहले कहा कि बहुत से पहलू, तर्ज़ हयात, ज़िंदगी के तमाम पहलू शामिल हैं। हसूल रिज़्क़ के लिए हराम बल्कि तमाम मुतशबा ज़राए से भी इज्तनाब किया जाए तो क्या हो रहा है? गौर कीजिए। मसलन सूद, सट्टा, जुआ, चोरी, असमत फरोशी, बिला इजाज़त किसी की अमलाक में तसरफ करना, खा कोई करीबी अजीज ही क्यों ना हो। आप सिर्फ, मैं पढ़ूंगा आपके सामने पूरी तफसील, वो बातें जो शामिल हैं वो देख लीजिए। ज़रर और गरर के लेन देन से इज्तनाब करना। ज़रर से मुराद कारोबार के वो तरीके हैं जिनसे दूसरों की, अब गौर कीजिए, जिनसे दूसरों की जान, माल और इज्जत और शोहरत को बिलवास्ता या बिलावास्ता नुकसान पहुंचे। इसमें गंदगी, गलाजत, आलूदगी, पोल्यूशन का बायस बनने वाले तरीके भी शामिल हैं। मुलावट, आगे देख लीजिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, अजनास को दानिस्ता तलफ करना, मसनूई तौर पर कीमतों में इजाफा करना ज़रर में दाखिल है। आगे देख लीजिए। धोखा, फरेब, तनाज़ात, लड़ाई झगड़े का बायस बनने वाले तमाम मामलात ज़रर में दाखिल हैं। झूठी कस्मों के जरिए दौलत पैदा करना, जो जैसे मैंने पहले अर्ज किया था शुरू में, झूठी कस्मों के जरिए दौलत पैदा करना और पुरफरेब इश्तिहारबाजी के जरिए सादा लो अफराद की जेबों पर डाका डालना भी इसमें शामिल है।
आगे देखिए, ये बात मैं चाहता हूं तमाम पूरी दुनिया के मेरे मुसलमान फैन भाई और मसीह और ख़ास तौर पर बड़े सगीर में बैठे हुए लोग, शर्फ़ इंसानी के मुनाफी कामों से इज्तनाब करना, इंसानियत से गिरे हुए काम, मसलन तुफैलीपन, मस्खरापन, गदागिरी, जलीलो ख्वार बनकर रोज़ी कमाने के तमाम तरीके और धंधे तकवा के मुनाफी हैं। तो ये पूरी लिस्ट आप देख लीजिए। तो अगर कोई शख्स रोज़ा रख रहा है और उसका मकसद है तकवा, और ये चीज़ें उस माशरे में, उस हिस्से में जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं और ये सब काम हो रहे हैं, वो किस खुदा के पैरों हैं? पहले मैंने तीतस का ख़त आपके सामने रखा, खुदा की पहचान। तो किस खुदा की पैरवी में ये काम हो रहे हैं? आगे तकवा के ताल्लुक से और बात भी यहाँ पर है, लेकिन मैं चाहूँगा कि बस इतनी ही बातें मैं आपके सामने रखूँ, और उम्मीद ये है कि अपनी पहचान और खुदा की पहचान तकवा की तारीफ के अंदर हम देख रहे हैं। तो आइए ये क्लिप देखते हैं, और इस क्लिप में देखते हैं कि रोज़े के ताल्लुक से क्या कहा जा रहा है। आइए क्लिप देखते हैं। आंख का रोजा, कानों का रोजा, गाना नहीं सुनेंगे, हराम नहीं सुनेंगे, ग़ीबत नहीं सुनेंगे। ज़बान का रोजा, खाना नहीं, पीना नहीं, ग़ीबत नहीं, गाली नहीं, चुगली नहीं, शिकायत नहीं, झूठ नहीं, बोहतान नहीं, लगाई बुझाई नहीं। सिर्फ खाने पीने का रोजा नहीं, ज़बान का रोजा अलग, खाने पीने का अलग। सीने का रोजा बुग़ज़ नहीं, दिल का रोजा निफाक नहीं, पेट का रोजा हराम लुक़मा ना जाए, शहवत का रोजा जिना के करीब नहीं, वो तो निकाह के करीब नहीं जा सकता। जिना तो हर हाल में हराम है, सारी जिंदगी हराम है। हाथों का रोजा गलत नहीं तोलना, हाथों का रोजा गलत फाइल साइन नहीं करनी, हाथों का रोजा रिश्वत नहीं लेनी, हाथों का रोजा मिलावट नहीं करनी, हाथों का रोजा खोट का काम नहीं करना, हाथों का रोजा नाप तोल में कमी नहीं करनी, हाथों का रोजा सोने चांदी में मिलावट नहीं करनी, हाथों का रोजा थप्पड़ नहीं मारना, लाठी नहीं मारनी, जुल्म नहीं करना, फायर नहीं करना। पाँव का रोजा तकब्बुर से नहीं चलना, एड़ी मार के नहीं चलना। पाँव का रोजा उजब से नहीं चलना, इतरा के नहीं चलना, घमंड से नहीं चलना। पूरे वजूद का रोजा, औरत का रोजा, जिस्म नजर ना आए, बदन नजर ना आए, चेहरा छुप जाए, लिबास में छुप जाए, पूरे वजूद का रोजा। ऐसा रोजा जिसने रखा, जिस औरत मर्द ने रखा, मुबारक, अल्लाह मिल गया, अल्लाह मिल गया, अल्लाह मिल गया, अल्लाह मिला, उसके खजाने मिले, अल्लाह मिला, उसकी जन्नत मिली, अल्लाह मिला, उसकी रहमतें मिली, अल्लाह मिला, उसकी बरकतें मिली, अल्लाह मिला, जमीन की बरकत मिली, अल्लाह मिला, उसकी रजा मिली, अल्लाह मिला तो जन्नत मिली, अल्लाह मिला तो बीमारियां दूर, अल्लाह मिला तो नफरतें दूर, अल्लाह मिला तो बुग़्ज़ दूर। अल्लाह को पाने का महीना, जब अल्लाह मिलता है तो क्या होता है। नाज़रीन, आपने ये क्लिप भी देखा। अब मैं आपके सामने जो मौलाना फरमा रहे थे उसकी तफसील, ये किताब है हमारे पास, और रोज़नामा जंग में ये तमाम सवालात और जवाबात छपते रहे। अब ये हमारे सामने, आपके सामने रखा है। ये किताब का नाम है, माफ़ कीजिएगा, मुसन्निफ़ हैं और कहाँ से पब्लिश हुई है। अब इसके सफ़ा नंबर आ जाते हैं 282 पर, और यहाँ पर रोज़े के दर्जात बयान किए गए हैं। और दर्जात में जब हम बात करते हैं तो अव्वल आ जाता है आँख की हिफाजत। तो जब आँख की हिफाजत की बात की गई है तो इसमें बहुत वाज़े तौर पर लिखा गया है कि खुदा के खौफ से भरी हुई नज़रें होनी चाहिए। मुख्तसर बात कर रहा हूँ। आगे आ जाते हैं जो दर्जे हैं रोज़े के, खाली भूख नहीं है। दोम है ज़ुबान की हिफाजत। इसमें क्या है? बेहुदा गोई, झूठ, गीबत, चुगली, झूठी कसम, लड़ाई झगड़े, और फिर दीगर गीबत, झूठ से रोज़ा टूट जाता है।
आगे आ जाते हैं। तीसरे दर्जे की जो बात है, कान की हिफाजत, हराम और मकरूह चीज़ों के सुनने से परहेज़, और दीगर जो बातें खुदा की तालीम के ख़िलाफ़ हैं उनको सुनने से परहेज़। चहारम में आ जाता है बकिया अज़ा की हिफाजत, हाथ पाँव दीगर अज़ा को हराम और मकरूह कामों से महफूज रखे, और फिर कोई ऐसी चीज़ जो हलाल नहीं है वो ना खाए। उसके बाद हम पंजम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है इफ्तार के वक्त हलाल खाना भी इस कदर ना खाए कि नाक तक आ जाए। अब यहाँ पर ये बहुत वाज़े किया गया है। और फिर छठा है इफ्तार के वक्त उसकी हालत खौफ और वर्जात के दरमियान मुस्तरब रहे कि नामालूम इसका रोज़ा अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हुआ या मरदूद। अब यहाँ पर भी कि खुदा के खौफ में ज़िंदगी गुजारना कि मेरी इबादत उसको पसंद भी आ रही है या नहीं। तो मौलाना तारिक जमील साहब, बहुत बड़ा नाम है, वो कह रहे हैं अल्लाह मिल गया तो फिर रोज़ा ऐसा हो जाता है कि उसकी रज़ा भी मिल गई। हमारे साथ मोहतरम डॉक्टर JP गिल साहब हैं। गिल साहब, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। मैं ठीक हूँ जी। डॉक्टर साहब, उन्होंने फरमाया कि आँख का रोज़ा, कान का रोज़ा, झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलना है। तो जी। क्या रोज़ेदार की ज़िंदगी में अगर ये बातें ना आ रही हों तो आप ये बताइए कि मसीही तालीम इसके ताल्लुक से क्या कहती है? क्या ये बातें रोज़ेदार की ज़िंदगी में आ भी सकती हैं? अपनी कोशिश से, अपनी ताकत से इन पहलुओं पर रोशनी डालिए ताकि पूरी दुनिया में लोग इस शो को देखते हैं और देखते भी रहेंगे। जी। तो ये बातें, ये तालीम तो है, जी। तो क्या इसके बारे में बाइबल क्या कहती है? आप क्या समझते हैं, कैसे ये बातें इंसानी ज़िंदगी में आ सकती हैं या नहीं जी। आ सकती? राइट, थैंक यू डॉक्टर साहब। बड़ा एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो इस समय हालात के मुताबिक भी है। रोज़ा के बारे में, फास्टिंग के बारे में कि किस तरह से उपवास रोज़ा होना चाहिए, और जो बातें आपने क्लिप के दौरान और अपने इस टीचिंग के दौरान बयान करी हैं कि आँखों का रोज़ा है, हाथ का है, पाँव का है, अलग-अलग तरीके से अपने आप को दूर रखना कुछ बातों से, और कुछ कामों में हमें शिरकत करना जो हमारा काम है। पाक कलाम में, पवित्र शास्त्र बाइबल जो है, जो खुदावंद के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह खुद बयान करते हैं कि हमें रोज़ा रखना चाहिए, और उन्होंने कहा कि जब दूल्हा उठा लिया जाएगा, अलग कर लिया जाएगा, तो कलीसिया, चर्च, जो जितने भी लोग ईमान रखने वाले हैं वो रोज़ा रखेंगे, और रोज़ा रखना से वो खुदावंद की करीबी में, उसकी नज़दीकी में जाएंगे। कलाम में रोज़ा कई तरीके से है कि जब रोज़ा इंसान गुनाहों से पश्चाताप करता है, तौबा करता है, तब भी रोज़ा रखा जाता है। कई हालात हैं जिसमें, जैसे कईयों को हम देखते हैं कि ज़िंदगी में कुछ गाइडेंस पाना है, कन्फ्यूज़ है, तब भी रोज़ा रखा गया है पाक कलाम में। खतरे में जा रहा है, सफ़र में जा रहा है, किसी काम में जा रहे थे, हिफाज़त रखने के लिए रोज़ा है। दुःख बीमारी में है, सिकनेस डिसीज़ में है, तो शिफ़ा पाने के लिए खुदावंद से उस शिफ़ा का हाथ पाने के लिए पाक कलाम में रोज़ा रखा है। फिर मखसूस करने के लिए, जैसे खुदा के खादमों को मखसूस करना या और खिदमात करने के लिए भी रोज़ा रखा गया है। इस तरह खुदावंद के मुकाशवा को पाने के लिए भी नबियों ने, तमाम खिदमतगारों ने रोज़ा रखा है। तो अफ़सोस करने के लिए भी रोज़ा है, खुदावंद के नज़दीक जाने के लिए भी रोज़ा है, और ये तमाम जो हालात हैं जिसमें आज़माइशों पर फ़तह पाने के लिए, जिस्मानी ख्वाहिशों पर फ़तह पाने के लिए
शैतान के हीले हमलों पर फतह पाने के लिए रोज़ा है। इस तरह आत्मिक और रूहानी तौर पर खुदावन में मजबूत होने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए, रूह का मसा पाने के लिए भी रोज़ा रखा। तो तमाम हालात हैं जिसमें रोज़ा रखा गया है। अब बात आपने करी है कि क्या इंसान अपनी कोशिशों से पाँव का, आँखों का, हाथों का, ये दिल का रोज़ा रख सकता है? इंसान अपने ख्वाहिशों से जो हैं हाथों ये सब जो चीज़ों से है, कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है, बट जो जब तक खुदावन का रूह जो है, वो हमारी मदद नहीं करता है, जब तक खुदावन का कायल किया जाना हमारे अंदर नहीं होता है, जब तक खुदावन की मेहरबानी नहीं है, तो कुछ हद तक हम जिस्मानी तौर पर अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी लंबे अरसे तक इंसान अपनी चीज़ों पर काबू ज़्यादा देर तक नहीं रख सकता, जब तक खुदावन के रूह की रहनुमाई ना हो, खुदावन के वासिफ कलाम साहब, की रहनुमाई ना बहुत हो। शुक्रिया। यहीं से जी। आप जारी रखिएगा जी, कि कलाम में देखेंगे कि ये सफ़ात जो इंसान को गालिब बना सकती हैं, कैसे आ सकती हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं, इनसे बात करते हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई को। जी बहुत शुक्रिया, आपकी भी सलामती हो, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। हाँ, और जो भी लोग प्रोग्राम में बने हुए हैं, जहाँ से भी है दुनिया के कोने से, सभी को परमेश्वर आशीष दे आपके इस प्रोग्राम के द्वारा। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा जा रहा है ब्रदर, बहुत शुक्रिया जनाब, और बहुत ही आशीष मिल रही। हाँ, और बहुत ही आशीष मिल रही है। बहुत हाँ, शुक्रिया। जैसा ब्रदर जी जैसा ब्रदर हम लोग देखते हैं मरकुस 7 अध्याय में, मरकुस 7 का 20, 21, 22, 23 वर्ष जो है, जहाँ ऐसा लिखा है कि मनुष्य तो उसके अंदर से आने वाली बातें अशुद्ध करती हैं, भीतर से जो मन से निकलते हैं बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्थिति, स्त्रीग्रम, तो ये जो अंदर से निकालने वाली बातें वो मनुष्य को अशुद्ध कर रही हैं। तो अगर हम लोग इस बातों को फास्टिंग करें तो यही तो असली फास्टिंग हुआ। लेकिन मैं बस सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग या वो किसी मजहब से हो, या जो भी लोग हो, या मैं हूँ या फिर आप हो, अगर हम लोग सांसारिक रूप से जो खाने पीने का फास्टिंग कर रहे, तो क्या हम लोग परमेश्वर को, खुदा को मजबूर कर दे रहे हैं कि हमारा वो प्रार्थना सुने? तो इस विषय में आप मुझे कुछ गाइड कीजिए। आपका सवाल ये है कि क्या हम खुदा को मजबूर कर सकते हैं रोज़ा रख के कि वो हमारी दुआ सुने? जी। यही सवाल है। तो बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया है, कॉल करते रहिए। पहले तो प्यारे नाजरीन, जो हवाला उन्होंने बताया है, ये मैं तकरीबन वो उसी हवाले को मैं ढूंढ रहा था और मैं अभी वही पढ़ना चाह रहा था। तो आइए ये हवाला देख लेते हैं कि अगर ये चीज़ें किसी के अंदर हैं तो उसकी सूरत हाल खुदा की नज़र में क्या है। तो आइए देखते हैं। ये टाइटल है कि वो बातें जो आदमी को नापाक करती हैं, और ये मरकस की अंजील है और उसका 7वां बाब और उसकी 20वीं आयत से आप तमाम अहबाब के सामने पढ़ देता हूँ। फिर डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और अगले हफ्ते भी वो हमारे साथ रहेंगे। आपके जो भी सवालात हो आप हमें भेज भी सकते हैं, हम उन पर भी बात करेंगे। लेकिन जो रोज़े के ताल्लुक से मुख्तलिफ पहलू हैं हम उन पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा, फिर उसने कहा जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी नापाक करता है। ये देखिएगा, आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियाँ, चोरियाँ, खूनरेजियाँ, जनाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। तो ये पूरी लिस्ट है, मरकस की अंजील है 7वां बाब और उसकी आखिरी आयात में ये पूरी लिस्ट मौजूद है कि वो नापाक करती हैं। तो फिर मामला तो डॉक्टर साहब अंदर का हुआ जी। तो अब ये बताइए कि इस बात को खोल दीजिए, आपके पास 4 मिनट हैं जी जी। कि ये ना निकले, इनके जो उल्ट हैं वो निकले। जैसे लिखा है, बदियां, बदियों की जगह पर भलाई निकले,
शहवत परस्त की जगह पर पाकीज़गी निकले, बदनज़री की जगह पर अच्छी नज़र आ जाए, शेखी की जगह पर हलीमी आ जाए, बेवकूफ़ी की जगह पर हिकमत आ जाए, तो कोई राह कलाम में बताई गई है, इस पर बात कीजिए। 3 मिनट आपके पास है। जी शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है, बड़ी जल्दी से जवाब देना चाहूँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जर्मिया की किताब में लिखा है, खुदावंद कहते हैं कि आप जितने मर्जी कुर्बानियाँ चढ़ाएं, जो मर्जी कुछ करें, मैं आपकी सुनने वाला नहीं, क्योंकि आप जो हैं जो व्रत हैं, जो रोज़ा है, वो आप दिल से नहीं रख रहे, सिर्फ आप रोटी से रख रहे हैं। कहा जाए दूसरे शब्दों में कि खुदावंद के सामने हम भूख हड़ताल नहीं कर सकते कि जैसे हंगर स्ट्राइक किया और आप खुदावंद से जो मर्जी मनमानी करवा लीजिए। कारखानों में होता है, फैक्ट्रियों में होता है, आप अपने एम्प्लॉयमेंट की जगह में कर सकते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, हम भूख हड़ताल करते हैं, हम बैठ जाते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं। खुदावंद को ऐसे जबरदस्ती नहीं मनाया जा सकता, और ये कोई रिश्वत नहीं है कि हमने रोज़ा रखा है तो खुदावंद को अभी हमारी बात माननी है। पाक कलाम में इमाल की किताब में भी हम देखते हैं कि कुछ यहूदी जो बहुत कट्टर फनेटिक लोग थे, उन्होंने मिलके ऐसा बात का एक रोज़ा रखना चाहा कि हम तब तक रोटी नहीं खाएंगे, तब तक पानी नहीं पिएंगे, जब तक पौलुस की जान ना ले लें। तो है तो रोज़ा था, पर बुरे काम का। ऐसे कई तरीके से लोग जो हैं जिस्मानी रोज़े रख लेते हैं, पर अंदर से अपनी रूह को पाक साफ शुद्ध नहीं करते हैं। तो कहा जाए कि रोज़ा सिर्फ रोटी ना खाने से रोज़ा नहीं हो जाता, वो तो भूख हड़ताल है, हंगर स्ट्राइक है। अगर हमने खुदावंद के मेन मकसद है रोज़े रखने का कि रोटी से, जलपान से, सब चीज़ों से परे हटकर ज़्यादा वक़्त खुदावंद की हज़ूरी में बिताया जाए। जब हम ये तबीयत रखेंगे कि मेन रोटी से अलग नहीं होना है, मेन है खुदावंद की नज़दीकी में जाना, खुदावंद के चरणों में बैठना, खुदावंद के रिलेशनशिप में नज़दीकियाँ बढ़ाना, उसके चरणों में बैठकर उससे सीखना, सरेंडर करना, अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करना। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि खुदावंद की रज़ा जानने के लिए, उसकी ताबेदारी में आने के लिए रोज़ा रखना, और यही हमने देखा। आने वाले शो में हम रोज़े के मुख्तलिफ जो पहलू हैं उन पर भी गौर करेंगे। लिखा है कि शैतान बांध दिया जाता है, और इसके अलावा दीगर पहलू भी रोज़े के हैं, उन पर भी बात करेंगे। और फिर ये कि बातन किस तरह से बदले कि जो ये लिस्ट हमारे अंदर से बदियों की निकलती है, इसका उल्ट हो जाए, उसका तरीका भी कलाम में से देखेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अगले हफ्ते भी आप हमारे साथ शरीक होंगे। जो बातें अब तक की गई हैं, 1 मिनट हमारे पास है, मैं चाहूँगा कि आप छोटी सी दुआ कीजिए ताकि इंसानों के जहन और दिल खुलें और वो इन बातों को समझकर बरकत पाने के लिए अपने दिल खुदावंद के लिए खोल दें। दुआ कीजिएगा, 1 मिनट है, 30 सेकंड आपके पास है। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द सताइश, यसु नासरी के वसीला से हम दुआ करते, तमाम नाजरीन जो वॉच करते, देख रहे, सुन रहे हैं, कि उनके अंदर ऐसी तबीयत पैदा हो, हम सब खुदावंद तेरी नज़दीकी में, तेरी करीबी में आए, और रोज़ा के द्वारा से, दुआ के द्वारा से तेरे करीब आए, सरेंडर करें, हलीम करें, आपको जाने, आपकी रज़ा को जाने। यसु नासरी के वसीला से तमाम लोगों को तेरे चरणों में सुपुर्द करते हुए दुआ मांगते रहते हैं, आमीन। डॉक्टर JP गिल साहब हमारे साथ थे, अगले हफ्ते भी हमारे साथ होंगे। हमने बात की कि एक दिन हम सबको उसके हजूर में ठहरना है, जाना है, जहाँ पर हम सबको जवाब देना पड़ेगा। 2 बातें बहुत वाज़ेह हमने देखी कि खुदा की पहचान और अपनी पहचान, ख़ास तौर पर इस रमज़ान के महीना में जब बहुत से लोग पूरी दुनिया में रोज़े रख रहे हैं, क्या वो इस बात के लिए भी अपना दिल खोलते हैं कि मैं उसको और उसकी रज़ा को जानूं। अगले हफ्ते इसी मौजू को जारी रखेंगे। अपनी राय से मुतला करते रहिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और हमेशा अपनी पनाह में रखे, और आपको अपनी बरकतों और अपनी मुहाफ़ज़त में घेरे रहे। इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।